berikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. 新年蒙恩， Selamat tahun baru yang penuh berkah. 感谢主，哈利路亚！我们现在在新的一年啦，新造的人平安，新造的人平安，我们神的子民平安，感谢主，哈利路亚！感谢主，哈利路亚！主耶稣，谢谢你，赞美你。 Yesus, kami memuji Engkau. 要开始我们的聚会， Kami mau mulai ibadah kami. 我们是新造的人了， Kami 旧事 sudah 已 jadi 过， bertambah. 一切都是变成新的了。 Lama sudah 谢谢 berlalu, 你，耶 semua 稣 jadi baru. 对我们说话， Kau bicara pada kami. 你降下敬拜赞美的灵，在我们每一个的家中，让我们每一个家中，从今年开始都很会唱歌，都很会敬拜。哈利路亚！没有一个人说我不会唱歌的，但是每一个的家中都喜欢，很甘心甘乐来唱歌。阿门。Yes， 阿门。好，我们现在要宣告我们的教会 DNA。哈利路亚，感谢主。好，我们来宣告，我们教会的 DNA 是重修大卫的帐幕，神刚强壮胆的军队，拥有昼夜同心合一、祷告、赞美、敬拜的生活方式，并在这时代行天父的旨意。阿门！哈利路亚！赞美主！哈利路亚！谢谢你，耶稣赐给我们敬拜赞美的教会，因此呢，我们可以学习来赞美你。谢谢你，耶稣！哈利路亚！我们以感恩的心、喜乐的心进入神的圣殿，好不好？阿门！赞美你，耶稣！让我们到你圣殿，怀着感恩一颗心。当我们站在你庭院，喜乐充满我的心，让我们深深体会神是多么的美好，赐恩惠给投靠他的人。大家起身来欢呼，大家起身来欢呼，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心是慈爱是无限，从今到永远，献上感恩给我的神，他是多么美好，他心是慈爱是无限，从今到永远。再次从头，让我们阿们，让我们到你圣殿，怀着感恩一颗心。当我们站在你庭院，喜乐充满我的心，让我们深深体会神是多么的美好，赐恩惠给投靠他的人。大家起身来欢呼，大家起身来欢呼，献上感恩给我的神，他是多么美好，他的心是慈爱是无限，从今到永远，献上感恩给我的神，
今到永远。他的心是慈爱是无限，从今到永远。他的慈爱是坚定无限，从今到永远。哈利路亚！神赐给我们新的酒，新的油，所以我们拥有新的皮带。阿们！哈利路亚！赞美你，耶稣！神赐新酒来浇灌，充满他的生命与平安和喜乐。神赐新酒来浇灌，崇高他的生命，彰显荣耀大能。再次，神赐新酒来浇灌，充满他的生命与平安和喜乐。神赐新油来浇灌，恩膏他的生命，彰显荣耀大能。再次我们宣告，神赐新酒来浇灌，充满他的生命与平安和喜乐。神赐新油来浇灌，恩膏他的生命，彰显荣耀大能，彰显荣耀大能。哈利路亚！给我们的主热烈的掌声。我们要继续来赞美他。阿们！奇妙的神在我们的当中。阿们吗？哈利路亚！主耶稣，我们要看见你的作为，在新的一年，新的观点，新的事，新的启示。阿们！哈利路亚！奇妙全能神，你何等伟大！你心是慈爱，每天都是新的。从创世以来，你在做新事，一切都成就，荣耀充满全地。神性的恩典，赐新的意象，降下新恩膏，领受新的能力。神要做新事在我们当中，我们要看见你奇妙的作为。诸天齐声欢呼，大地欢欣快乐，众山扬声高歌，列国同心感谢，天地都属于你，万物你所创造，凡有生命气息，要向神唱新歌。奇妙全能神，你何等伟大！你心是慈爱，每天都是新的。从创世以来，你在做新事，一切都成就，荣耀充满全地。神性的恩典，赐新的意象，降下新恩膏，领受新的能力。领受神要做新事在我们当中，我们要看见你奇妙的作为。
扬声高歌，列国同心感谢，天地都属于你，万物你所创造，凡有生命气息，要向神唱新歌，我要唱新歌，在万民中称颂他，向神唱新歌，直到地极赞美他，我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌，我要唱新歌，在万民中称颂他，向神唱新歌，直到地极赞美他，我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌，唱羔羊的神的歌，唱羔羊的神的歌，哈利路亚！我要唱新歌，在万民中称颂他，向神唱新歌，直到地极赞美他，我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌，好不好？我们从我们的心跟神说，我要唱新歌，我要唱新歌，在万民中称颂他，向神唱新歌，直到地极赞美他，我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌，再次我宣告，我要唱新歌，在万民中称颂他，向神唱新歌，直到地极赞美他，我要唱新歌，荣耀神羔羊的歌，高举主生命，唱羔羊的神的歌，唱羔羊的神的歌，唱羔羊的神的歌，哈利路亚，哈利路亚！是的，主啊，我们在你面前，我们要宣告，我们要对你说，主啊，我们要为你唱新歌，每时每刻都要为你唱新歌。主啊，我们要更加能够在你里面敬拜你。谢谢你，耶稣赐给我们能力，能够来敬拜你。谢谢你降下你的敬拜赞美的灵在我们每一个的家中。谢谢你，耶稣，我们这样的祷告是奉靠耶稣基督的名所求的，一起说阿们，哈利路亚。我们现在要宣告第3波五旬节，哈利路亚。来，我们一起来宣告第3个五旬节。第3个五旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述沙节时期的浇灌。第3个五旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂收割。第3个五旬节将兴起耶利米世代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际行动抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节从印度尼西亚开始
推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，是我们来完成主的大使命。之后，主耶稣就要再来。哈利路亚，阿门。家人们平安。每逢礼拜六有线上祷告店，下午5点开始，透过 Zoom， 账号87047087628。需要被祷告，为身体的健康、求神开路、生命恢复等等，欢迎你来，我们乐意为你祷告。让我们一起领受神给我们的应许。每逢礼拜三有生命建造营，就是一直释放线上课程，使灵魂体健康、自由，越来越像主耶稣。晚上7点半开始，透过 Zoom， 账号88148790488。自己得救了，自由了，我们可以帮助更多的人。导读是简单的方式与神沟通之一，也帮助我们变成更勇敢祷告。每一天2个人以上一组，透过 WhatsApp Call 用经文祷告，这就是导读。想要参加，联系Jenny姐妹081587859991。在主里我们是一家人，在小组里我们更容易彼此关心。所以不要错过小组聚会。每逢礼拜4晚上有恩典小组、永恒的爱小组、成长小组和兴起发光小组。礼拜5晚上有青少年的快乐小组。想要加入哪一个小组呢？联系3弟姐妹089608369134。所有的线上聚会和课程有录影而播放在 YouTube 上。想要再看，要领受更多吗？可以打开 YouTube， 打字 GBI Mandarin Rayon 1C。汇款奉献可以传到教会的新户头 BCA 银行，账号746036365，账户名Santi Cristiani and Johan。不要忘记写是什么奉献，1/10、感恩奉献等等。汇款后，请通知3弟姐妹089608369134。谢谢您的奉献，上帝祝福你满满。来，我们紧紧跟随教会的脚步，我们要与神亲密的沟通，与神有亲密的关系。每日我们读2章经文，这是每日读经。进度可以参考在 WhatsApp 会友群。每当领圣餐，我们纪念主耶稣的牺牲，他的爱，又等候他的第2次再来。今天有圣餐，家里的可以自己准备饼和杯。以下牧师会带领我们一起领圣餐。谢谢关注，报告完毕，上帝祝福大家。我们预备我们的心，我们要听从我们的牧师来的话，从我们的神来的话。让我们先安静，来思想神一切的美善，来思想神赐给我们的恩典，能够走到今天。主耶稣，我们谢谢你，我们赞美你。耶稣，我们赞美你，我们敬拜他。耶稣，我们谢谢你，
你坚固我们，引导我们。谢谢你，耶稣，我们谢谢你，谢谢你。Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yesus, terima kasih Yesus. 有敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处。神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，神灵引领，看见新的意象，你要做新的事在我们中间。有敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，天要敞开，恩膏倾倒下来，神国的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，神灵引领，看见新的意象，你要做新的事在我们
倾倒下来，神国地的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，神灵引领，看见新的意象，你要做新的事在我们中间，你要做新的事在我们中间，你要做新的事在我们中间。哈利路亚，阿们。是的，主啊，你要做新的事在我们中间。主耶稣，谢谢你，这新的一年，我们必看见你所做的作为，就是新的事在我们每一个的家中。谢谢你，耶稣。我们这样的祷告是奉靠耶稣基督的名所求的，相信的跟我一起说阿们，哈利路亚。请我们现在要听从神来的话语。稍等一下，网络出一点问题。Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru setiap tahun.
Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya, bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak,
Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7-8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya! Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8, dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata, kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you.
Yes, I love you because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar, seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia, dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus, di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa Ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu
waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunani-nya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abba, terima kasih, dalam nama Yesus, amin.
Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni, ampuni. Ya Bapa, makasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru, tahun 2023. Dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Uralaba shikaralaba yaralaba laba. Uralaba kana mayarala. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Kau berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abba. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah, limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Amen，阿妹，再次好不好？我们宣告，我们是得胜的子民，阿门，哈利路亚，是得胜有余的，阿门，哈利路亚。感谢主，赞美主。现在我们要宣告诗篇91这首歌，这诗篇91是一直以来眷顾我们的，阿门。我们可以背起来是恩典，我们可以唱出来也更大的恩典，阿们。住在这高真神的隐秘处， 2023 pandemi COVID-19 也必住在全能者的顶下，阿们，哈利路亚。我们现在来宣告，住在至高真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的。他必救你脱离那捕鸟人蛇的网罗和毒害的瘟疫，他以自己翎毛来遮蔽你，你要托靠在他翅膀底下。他的城市，他的城市是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，白日飞的箭，黑夜的瘟疫，或是无间要灭人的毒品。虽然千人扑倒在你旁边，或有万人扑倒在你右边，但只在爱却不得临近你，你为亲眼观看恶人找吧。主耶和华，主耶和华是我的避难所，将至高神当作你的居所，一切
切的祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来托住你，免得你脚碰倒在石头上。你要揣在使者会士身上，见他少壮的使者和大僧。神说，因为他专心地爱我，我就要来父死并他救他，因他认识并知道我的名，我要把他安置在高之处，他求告我，我就要应允他，在急难中我要与他同在，因他认识并知道我的名，我要把他安置在高之处，他求告我，我就要应允他，在急难中我要与他同在，因我认识并知道我的名，他要把我安置在高之处，我去告他，他就要应允我，在急难中他要与我同在。再次我们宣告，因我认识并知道他的名，他要把我安置在高之处，他求告我，我就要应允他，在急难中他要与我同在，在急难中他要与我同在，在急难中他要与我同在。神必得救，是我珍贵，主享长寿，奇妙救恩显明给我。我们一起说阿们。我们要结束祷告，请。Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang tahun 2022 ini, Tuhan. Kami sudah memasuki tahun 2023, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur untuk tahun yang baru ini, Tuhan. Kami memasuki tahun yang baru dengan sukacita, dengan puji-pujian, dengan nyanyian, dengan ucapan syukur dan menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau Allah di atas segalanya, Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu, Tuhan, kami boleh melewati tahun 22, memasuki tahun 23 ini, Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang ajaib, Tuhan. Tuhan, karena kasih-Mu yang ajaib membuat kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan,
Masuki tahun 2023 ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan melewati hari-hari kami di tahun 2023 ini Tuhan. Engkau memberikan kami urapan yang baru Tuhan, hal-hal yang baru Tuhan. Oh Tuhan, kreasi yang baru Tuhan, mimpi-mimpi yang baru Tuhan, berkat-berkat yang baru yang berasal dari surga Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, gereja kami, keluarga kami Tuhan, kota dan negara kami sepanjang tahun 2023 ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun kami Tuhan, Engkau yang mengambil otoritas atas gereja dan atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Jemaat Mandarin dan keluarga Mandarin mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Niko, berkati Tuhan. Keempat wakil-wakilnya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati keluarganya, cucunya Tuhan. Berkati pekerjaan pelayanannya Tuhan. Kemana Kau utus Pak Niko pergi Tuhan. Ada tanda-tanda ajaib. Ada tanda-tanda mujizat Tuhan. Pasukan malaikat-Mu menjaga, melindungi Pak Niko Tuhan dan seisi keluarganya. Setiap yang bukan dari Tuhan. Setiap panah-panah api sijat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan runtuh, runtuh, runtuh. Terima kasih Tuhan, Kau jaga juga setiap gembala Tuhan, setiap gembala, rayon, cabang, dan ranting Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau menyertai mereka. Sama seperti Engkau menyertai gembala sidang kami Pak Niko, Engkau menyertai setiap gembala, rayon, cabang, dan ranting Tuhan, keluarga mereka. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat. Kami berdoa khususnya untuk Pak Samuel, gembala rayon kami Tuhan. Jaga dia Tuhan, lindungi dia Tuhan. Juga untuk gembala-gembala cabang dan ranting rayon 1C, Engkau lindungi Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk gembala kami Tuhan. Papi Johan Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan. Jaga setiap pekerjaan, usaha, pelayanannya Tuhan. Engkau jaga keluarganya, anak cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terus berikan pewahyuan yang baru, hikmat yang baru untuk gembala kami Tuhan. Hati Bapak terus melekat kepada gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang baik. Papi Johan Kau taruh di tengah-tengah Mandarin ini Tuhan. Berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan Tuhan. Berikan dia hikmat dari surgawi Tuhan. Biar pewahyuan terus mengalir melalui setiap lagu-lagu yang Kau berikan Tuhan. Menjadi berkat bagi kami. Bahkan menjadi berkat bagi setiap etnis Tionghoa. Baik di Jakarta, di seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemimpin kami, Bapak Presiden ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segenap wakil dan segenap menteri kabinetnya dari pemerintahan yang dari bawah, dari atas sampai ke bawah Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami Tuhan, Engkau yang mengambil kendali. Engkau yang mengambil kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berkati juga Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera-Mu ada di Yerusalem Tuhan. Yerusalem menjadi berkat Tuhan bagi negara di sekelilingnya, bagi negara di tetangganya, bagi bangsa di tetangganya. Menjadi berkat, menjadi terang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. 我们要领受从神透过我们牧师来的祝福，请巴比。举起我们的双手。 Angkat sepasang tangan kita. Anak-anak Tuhan. 领受从而来奇妙的爱，奇妙的祝福。 Terima kasih yang ajaib dari Tuhan.
berkat yang ajaib. 但愿天父的慈爱、 Biarlah kasih dari Allah Bapa, 主耶稣基督的平安和喜乐、 damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus, 圣灵不停的恩膏、 pengurapan Roh Kudus yang tidak henti-hentinya, 大大的浇灌、 tercurah sebesar-besarnya, 大大的充满， penuhi sebanyak-banyaknya 领众子民， kepada umat Tuhan. 所以我们进入2023年的新的力量。 Masuk di tahun yang baru 2023 dengan kekuatan yang baru, 新的启示， dengan pewahyuan yang baru. 在你的子民当中， Ada di tengah umat-umatmu. 直到你的子民满有力量，走入2023年充满得胜。 Sehingga dengan kekuatan yang penuh umatmu berjalan dalam tahun 2023 berkemenangan. 我们一定得胜， Kita pasti jadi pemenang. 因为靠着那加给我们力量，我们凡事都能做的主耶稣基督，我们必定得胜。 Karena mengandalkan yang memberikan kita kemenangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita pasti menang. 哈利路亚，感谢主， Haleluya, puji Tuhan. 哈利路亚，赐福你子民的家庭，子民的健康，你的子民的所有的服饰，所有的工作事业，哈利路亚。 Berkati umatmu, keluarga, pekerjaan, usaha, semua pelayanannya. Haleluya. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 哈利路亚！感谢主，我们的聚会。